గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ, విద్యార్థుల కెరీర్ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాలకు చేరారు. అలాగే 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు రంగాల్లో వారు సేవలు అందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం. ఇక విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేరలింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో 5 విజయవంతమైన కంపెనీలు, క్యాంపస్లు. అలాగే ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత శాప్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ముందు మన విద్యా సంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ను ఒక స్పెషల్ ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come.
A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. All right. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్ ఫస్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. శర్మ, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ శర్మ గారు. Actually, I completed my engineering, sir, but I'm interested in cooking, sir. Which course I can took, sir? ఓకే, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారండి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ తర్వాత మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో కూడా ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే ఎంఎస్లో అండి, చాలామంది విదేశాలకు వెళ్ళి చదవాల్సి వస్తుంది ఎంఎస్. కానీ ఇప్పుడు మన దేశంలో, మన రాష్ట్రంలోనే ఇటు హైదరాబాదు అటు విశాఖపట్నంలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రాము ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు వచ్చి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినాక, డిగ్రీ అయిపోయినాక ఈ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతున్నారండి. సో మీకు ఎస్పెషలీ కుకింగ్ అన్నది ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు కాబట్టి, కుకింగ్ అన్నది కల్నరీ ఆర్ట్స్, అంటే ప్రొడక్షన్ అంటాం దీన్నే. ఈ రెండు లాంగ్వేజ్లో కూడా చాలా పిలుస్తాం, టెర్మినాలజీలో పిలుస్తాం. సో కుకింగ్ అన్నా, ప్రొడక్షన్ అన్నా, మీకు కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్నా ఒకటే అనమాట. సో ఇది కంప్లీట్గా మీకు ప్రపంచంలో ఉన్న కుజిన్స్ గురించి, ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని మెనూస్ గురించి కూడా మీకు ప్రాక్టికల్గా చేపిస్తారు. అలాగే మీకు థియరీ పార్ట్ కూడా ఉంటుందండి. సో ఇది 1.5 year ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయినా చదవచ్చు మీరు క్వాలిఫైడ్. కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్కి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ 10th అయినా పర్లేదు, ఇంటర్ అయినా పర్లేదు, డిగ్రీ అయినా పర్లేదు. సో మీది డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి, అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిందంటే మీకు డిగ్రీతో ఈక్వలెంట్ కాబట్టి, మీరు కల్నరీ ఆర్ట్స్ కంటే కూడా మీరు ఎంఎస్ చదివితే చాలా బెటర్, మంచిది అని చెప్పి నా అభిప్రాయం అండి. ఎందుకు అంటే ఎంఎస్ అన్నది ఏంటంటే మీకు మళ్ళీ సర్టిఫికేషన్ దగ్గర మీకు మాస్టర్ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. దాంట్లోనే మీకు ఈ ఒక సబ్జెక్ట్ కింద మీకు కవర్ అయిపోద్ది. కల్నరీ ఆర్ట్స్ కానీ అదే మీరు ఏదైతే కుకింగ్ అన్నారో అది మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ కింద కవర్ అయిపోద్ది. సో అది నేర్చుకుంటారు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ నేర్చుకుంటారు, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, 4 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళినాక ఒక్క ప్రొడక్షన్ వైపే కాకుండా, అంటే కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా మీరు ప్రొడక్షన్ వైపు వెళ్ళాలంటే 100% ప్రొడక్షన్ వైపు వెళ్ళొచ్చు, అంటే షెఫ్ అవ్వచ్చు. లేదు ఒకవేళ ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత లేదా కొన్ని సంవత్సరాలు వర్క్ చేసినాక మీకు కిచెన్లో నుంచి బయట ఏరియాలో వర్క్ చేయాలనిపించింది, అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ కానీ, హౌస్ కీపింగ్ కానీ, సర్వీస్ కానీ వర్క్ చేయాలనిపిస్తే అప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందని నా ఉద్దేశం అండి. సో ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేస్తున్నట్టు విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్లో. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ జాయిన్ అవ్వచ్చు. చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. దీప్తి విజయనగరం నుంచి, మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. హలో 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 దీప్తి గారు చెప్పండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ కొత్తగా ఎంఎస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లాంచ్ అయింది కదా సార్? అవునండి. స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్?
దీంట్లో అంటే స్పెషలైజేషన్స్ అంటే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. మీకు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి. ఇంతకుముందు ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఉండేది. బట్ దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువగా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయ్యి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉండే. బట్ ఇప్పుడు ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజంలో ఏంటంటే మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మొత్తం 4 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 4 సెమిస్టర్స్లో ఒక్కొక్క సెమిస్టర్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నది ఇక్కడ టీవీ షోలో నేను చెప్పడం కొంచెం కష్టం అవుద్ది, అంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి మీరు sun.edu.in అంటే ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీరు క్లిక్ చేయండి, ఎంఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అని క్లిక్ చేస్తే ఆ కోర్సుకు సంబంధించి మీకు టోటల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, 4 సెమిస్టర్స్ సంబంధించి అన్నది మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుద్ది. అలాగే మీకు ఇక ప్లేస్మెంట్ విషయంకి వచ్చినా, ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వచ్చినా, ప్రాక్టికల్స్ పరంగా వచ్చినా, ఇంటర్న్షిప్ పరంగా వచ్చినా ఇవన్నీ కాలేజే జాగ్రత్తలు తీసుకుని మీకు అన్నీ ఏ టైంలో ఏం కావాలన్నా కానీ అన్నీ మీకు సదుపాయాలు ఇచ్చే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటాము. బట్ కరికులం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒక్కసారి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి. సరే, ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సమ్మర్లోనే చాలామంది పేరెంట్స్ అంటే 10th అయిపోయినా, ఇంటర్ అయిపోయినా, కొంతమంది గ్యాప్ వచ్చినా కానీ అంటే ఎక్కడి నుంచి అనేది ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే మంచిది సార్? ఎక్కడి నుంచి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే క్వాలిఫికేషన్ పరంగా మీరు అడుగుతున్నారని నాకు అర్థమైంది. అంటే 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చండి వాళ్ళ రోజున. ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలకి చాలా అవేర్నెస్ చాలా తక్కువ ఉందన్నమాట హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఇంటర్లో ఎలా చదవచ్చు అని చెప్పి. జస్ట్ లైక్ ఎంపీసీ, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అలా ఆఫర్ చేస్తున్నారండి. సో మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లోను, విశాఖపట్నంలో కూడా మనకి ఈ బోర్డు నుంచి మనకి సర్టిఫికేషన్ అన్నది వస్తుంది. సో 10th అవ్వగానే ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి ఆ తర్వాత ఇంటర్ తర్వాత కూడా మన దగ్గరే డిగ్రీ చదవాల్సి అవసరం ఉంటుంది. 2 సంవత్సరాల డిగ్రీ, 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ, 2 సంవత్సరాల ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి మొత్తం 5 సంవత్సరాలు. కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గరే చదివితే కనుక టోటల్గా అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని తీసుకుంటే మీకు 4 years మాత్రమే చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజు పే చేస్తారు. 5th year అంతా కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఆ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% మీకు ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది. మీకు అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్ కావాలన్నా కానీ మా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సల్లాలు మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చదివిన వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ 65% ఉంది కాబట్టి అంటే ఎవ్రీ 100 పీపుల్లో 65 people ఇంటర్నేషనల్లోనే వాళ్ళు ప్లేస్ అవుతున్నారు. అంటే అనేకమైన దేశాలండి, బాగా ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నతమైన దేశాలు, అద్భుతంగా రాణించే ప్లేసెస్ అనమాట. లైక్ అమెరికా అవ్వచ్చు, యూరోప్ అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, దుబాయ్ అవ్వచ్చు, ఇలాగ అనేకమైన దేశాల్లో మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో డెఫినెట్గా చాలా మంచి కోర్స్ అమ్మా. ఈ కోర్స్ చదివితే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. శ్రీదేవి విజయనగరం నుంచి మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. హలో, నమస్తే సార్. హలో, నమస్తే శ్రీదేవి గారు. సార్ పాప ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఇంటర్లో బైపీసీ గ్రూప్ సార్ పాపది. ఓకే అండి. ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేస్తాను అంటుంది సార్. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్ కాలేజ్లో? డెఫినెట్గా చాలా మంచి కోర్స్ అండి. బైపీసీ చదివిన పిల్లలు అందరూ కూడా అంటే జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అందరూ డాక్టర్ అవ్వాలని కలలతోనే జాయిన్ అవుతారు. బట్ వేరియస్ రీజన్స్ మూలంగా అంటే అందరూ బాగా చదువుకున్నా కానీ సీట్స్ తక్కువ ఉండటం మూలంగా ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ రాకపోవచ్చు. అందుకనే మనం ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్నది కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి పిల్లలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, వాళ్ళకి గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈ 2 కోర్సెస్ మనం సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకు మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చదవడం మూలంగా డైటిక్స్, న్యూట్రిషను చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి చాలా మంచి జాబ్స్ అంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో లైక్ అపోలో, ఏఐజీ, కేర్, యశోద ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, దివ్య ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, అరబిందో కానీ ఇలాంటి ల్యాబొరేటరీస్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి చాలా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. డాక్టర్ గారు ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఎలా అయితే ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తారో, ఒక సైన్స్ చదువుతారు కాబట్టి ఆయన మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఎలా ట్రీట్ చేస్తారో, ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేసి ఒక జబ్బును క్యూర్ చేయగలుగుతారో, అలాగే వీళ్ళు ఏంటంటే డైట్ పరంగా వీళ్ళు సలహాలు ఇచ్చి ఏ డైట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి అనారోగ్యం ఉంటే కనుక ఎలాంటి డైట్ తీసుకుంటే తొందరగా అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుంటారు అన్నది కూడా వీళ్ళు చెప్తారు. సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళు కూడా ఇండైరెక్ట్గా మెడిసిన్ చదివిన డాక్టర్ గారితో సమానం అనమాట. సో అందుకనే సొసైటీలో వీళ్ళు కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి మంచి శాలరీస్ ఉంటాయి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో సొసైటీలో చాలా మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తారు. కొంతకాలం వర్క్ చేసినాక డాక్టర్ గారు ఎలా అయితే ఒక సొంత క్లినిక్స్ పెట్టుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వీళ్ళు కూడా, ఈ స్టూడెంట్స్ కూడా అలా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చండి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ద బెస్ట్
బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని నేను చెప్పగలుగుతాను. టు ఆల్టర్నేట్ టు ఎంబీబీఎస్ అని కూడా నేను చెప్పగలుగుతాను. సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాలేదంటే మాత్రం ఏమీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదండి. మీ కళలు సాకారం చేసుకోవాలంటే ఎంబీబీఎస్ ఒకటే కాదు, మీకు అనేకమైన కోర్సెస్, ఇలాంటి కోర్సెస్ చాలా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. సో నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు సార్. వాణి కాకినాడ నుంచి. మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే వాణి గారు. బాబుకి డిగ్రీ అయ్యింది సార్. ఇప్పుడు మీ షోస్ చూస్తున్నాడు, వాడు ఏంటి ఎంఎస్ చేస్తాను అంటున్నాడు. ఏంటి సార్ అది అసలు ఎంఎస్ ఇప్పుడే పెట్టారు? ఓకే అండి, డిగ్రీ పూర్తయిన పిల్లలకి ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ మనం ఈ సంవత్సరమే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే చాలామంది పిల్లలు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి విదేశాలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చేది ఇంతకుముందు. అక్కడికి వెళ్తే కానీ ఎంఎస్లో చదవడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు. బట్ కొత్తగా మనం ఈ కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం కాబట్టి మీకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అటు విశాఖపట్నం ఇటు హైదరాబాద్లో ఎంఎస్ చేయాలి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజంలో అంటే మన కాలేజ్ ఒక్కటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 2 సంవత్సరాల మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ 2 సంవత్సరాల మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ రేపు జూన్ నుంచి వచ్చే మే దాకా 2 సెమిస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. తర్వాత 1 మంత్ సమ్మర్ హాలిడేస్ తర్వాత 3rd సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవుద్ది. 3rd సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అంటే అమెరికాలో ఎలా అయితే కనుక చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తారో 3rd సెమిస్టర్ నుంచి అంటే 2వ సంవత్సరం అంతా కూడా చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తారండి పిల్లలు. ఆ ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది 3rd సెమిస్టర్ నుంచి. అలా ఉద్యోగంలో చేయటం మూలంగా పిల్లలకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ చదువుకునేటప్పుడే రావటమే కాకుండా నెలకి 15,000 నుంచి 25,000 దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో కూడా డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తారండి. అంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయల దాకా సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. అలా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక పిల్లలకు ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజే తీసుకుంటుంది. 100% కాలేజ్ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తుంది. కాకపోతే మీరు చేయాల్సిన పని అంటే బాబు చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఫస్ట్ 1 ఇయర్ క్లాసెస్కి 85% అటెండెన్స్ తగ్గకుండా కాలేజీకి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా ఎక్కువగా జాబ్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆ జాబ్ కూడా ఎక్కువ సెలవులు పెట్టకుండా మినిమం 90% అటెండెన్స్ అక్కడ కూడా ఉండేదట్టు చూసుకుంటే డెఫినెట్గా మేము జాబ్ అన్నది 100% ఇప్పిస్తామండి. ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి మాకు కావాల్సిన సపోర్ట్ అటెండెన్స్ అనమాట. అటెండెన్స్ ఉంటే మేము చాలా అద్భుతాలు చేయగలుగుతామండి పిల్లలతో. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. సతీష్ విజయవాడ నుంచి. మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సతీష్ గారు. మా బాబుది ఇంజనీరింగ్ అయింది, బాబు రాలేదు, బీటెక్ చేశాడు. ఓకే అండి, స్కూల్ చేయదు సార్. తప్పకుండా అండి. డిగ్రీ అంటే ఇంజనీరింగ్ అన్నది డిగ్రీతో సమానం కాబట్టి ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కదా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో కొత్త కోర్సు మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసాం ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా 2 సంవత్సరాల ప్రోగ్రాము. ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా చదువుకుంటూ ఇంటర్న్షిప్ అంటే జాబ్ చేస్తూ ఉంటారండి, వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. దాని మూలంగా నెలకు వచ్చే వాటికి 15,000 నుంచి 25,000. అంటే ఎందుకు అంత డిఫరెన్స్ చెప్తున్నా అంటే స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది, కంపెనీ టు కంపెనీ, హోటల్ టు హోటల్లో వేరియేషన్ ఉంటుందండి. సో పిల్లలు ఎంత బాగా కష్టపడితే అంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు వస్తాయి అనమాట. సో కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజే తీసుకుంటుందండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. సురేష్ కాకినాడ నుంచి. మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. హలో, అయిపోయింది సురేష్ గారు. ఒకసారి రిపీట్ చేయరా మీ క్వశ్చన్? సార్ అది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది నాది. ఓకే అండి, బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నాది స్పోర్ట్స్ నేషనల్స్ ఉంది. ఓకే, మనకేమైనా స్పోర్ట్స్ కోటాలు ఏదైనా ఉంటాయా అని చెప్పి కనుక్కుందాం చేశాను. డెఫినెట్గా అండి, స్పోర్ట్స్ కోటా ఉంది, ఆర్మీ కోటా ఉంది. అలాగే అంటే దేశం కోసం పోరాడే వాళ్ళ పిల్లలకి, అలాగే ఇలాగ స్పోర్ట్స్లో బాగా రాణించే పిల్లలకి డెఫినెట్గా ఫీజులో కన్సెషన్ ఉండటమే కాకుండా బాగా చదువుకునే పిల్లలకు కూడా అంటే 90% ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో 90% వచ్చినా 80% వచ్చినా కానీ ఒక క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీతో సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్ రిలీజియన్తో సంబంధం లేకుండా చాలా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. అంటే ఫీజులో చాలా రాయితీలు ఇవ్వటం జరుగుద్ది. సో అవన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. డెఫినెట్గా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత మీరు బీబీఏ అన్న కోర్స్ తీసుకుని మీకు మంచి అంటే ఇంతకుముందు ఇంటర్లో మంచి మార్కులు వచ్చినా మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అలాగే మీకు స్పోర్ట్స్ కోటాలో కూడా స్కాలర్షిప్ వస్తుందండి. ఓకే అండి, మెయిన్ అంటే ప్రజెంట్ హోటల్ రంగంలో అంటే కోర్సు పరంగా అంటే కంటెంట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి, వీఆర్ ఫ్రమ్ 20 years నుంచి మేము ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి
హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ వెరీ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ అండి, అంటే చాలా ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతున్న ఇండస్ట్రీ, అందుకనే ఫాస్ట్గా చేంజెస్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి అనమాట. సో అందుకని చెప్పి మనం ఎప్పటికప్పుడు కూడా నెట్ ప్రొవైడ్ చేయటం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఇవాళ మన చేతిలోనే మనకు ప్రపంచం ఉన్నట్టు ఒక విధంగా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ నెట్ అన్నది మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏం జరిగినా కానీ ఇమీడియట్గా మనం తెలుసుకునే అవసరం ఉంటుంది. అలాగే నెట్లో చాలా చాలా మంచి విషయాలు నేర్చుకునే అవసరం ఉంటుంది. సో అందుకనే మేము ఫ్రీగా నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, వైఫై ప్రొవైడ్ చేస్తాం, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ల్యాప్టాప్స్ కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ల్యాప్టాప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. బికాస్ దే హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ దెమ్సెల్ఫ్. ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలి అంటే స్టాఫ్ చాలా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలండి. స్టాఫ్ అప్గ్రేడ్ అవడమే కాదు, ఇండస్ట్రీ నుంచి పీపుల్, అంటే ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసే పీపుల్ వచ్చి స్టాఫ్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలి, స్టాఫ్కి టీచ్ చేయాలి, అలాగే స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేయాలి, స్టూడెంట్స్ని అప్గ్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే ఎవ్రీ సాటర్డే మంచి మంచి గెస్ట్ లెక్చరర్స్ కానీ మంచి అంటే పీపుల్ని ఇండస్ట్రీ నుంచి పిలిచి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి క్లాసెస్ చెప్పడం, అంటే టీచర్స్తో సహా కూడా క్లాసెస్ చెప్పడం జరుగుతుందండి. సో ఎప్పుడు కూడా అప్గ్రేడేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీడే ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచంలో రోజుకి మార్పులు చాలా ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ చేర్పులు చేసుకుంటూ మనం పిల్లలకి మంచి చదువు చెప్తూ మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్గా అప్గ్రేడేషన్ ఉండటం మూలంగానే. సార్ స్కాలర్షిప్స్ పరంగా అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఉంటారు సార్, సో ఆ పర్సంటేజ్ ఎలా చూస్తారు, దట్టు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ సార్? ఏం లేదండి, మా దగ్గర చదువుకుంటాకు వచ్చే పిల్లలు వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో కనుక 90% అబవ్ ఉంటే వాళ్ళకి దగ్గరగా ₹1,00,000 స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే 80% అబవ్ ఉంటే కనుక దగ్గరగా 50,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సింపుల్ థింగ్, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ అండి. స్క్రీన్ మీద కనపడిన ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మా 5 లొకేషన్స్లో మా క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అటు విశాఖపట్నం, ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్, అలాగే హైదరాబాద్లో రామ్నగర్, మియాపూర్ అండ్ లింగంపల్లిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడ ఏ లొకేషన్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఈవెన్ సండేస్ అయినా, ఫెస్టివల్స్ అయినా, హాలిడేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది అడ్మిషన్ టైంలో. మీకు అక్కడ కౌన్సిలర్స్, హెడ్స్, అలాగే డైరెక్టర్స్ కూడా మీకు అక్కడ అందుబాటులో ఉంటారు. మీకు మొత్తం పూర్తి వివరాలు చెప్పడానికి వాళ్ళతో మాట్లాడి వివరాలన్నీ తెలుసుకున్నాక మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకునే ముందు మీ యొక్కతో 5 minutes పర్సనల్గా మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. ఆ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో ఏంటంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకోవడానికి, మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉంది, మీ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంది, ఇలాంటి చిన్నవి కొంచెం మీ అంటే మెంటల్గా మీరు ఎంత ఫిట్గా ఉన్నారు, ఈ కోర్సెస్ చేయాలి అంటే మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందండి. బికాస్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్, దట్ టు ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్, అంటే చదువుకునేటప్పుడే మీరు ఉద్యోగం కూడా చేస్తారన్నమాట. అంటే ఆ చదువుని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ఇటు ఉద్యోగాన్ని, వర్క్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. దాని గురించి మీకు కొంచెం అంటే మంచి స్టామినా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది, మెంటల్గా ఫిట్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇవన్నీ కొంచెం తెలుసుకున్నాక మీకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తారండి. తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీకు 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఎందుకు అన్నది కూడా ఇంపార్టెన్స్ చెప్తారు. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మినిమమ్ ఆఫ్ 85% అటెండెన్స్. ఆ ప్రామిస్ మాత్రం మేము తీసుకుంటాం. ఆ ప్రామిస్ తీసుకుని అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్, అంటే మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేస్తే హోటల్లోనే జాబ్స్ వస్తాయేమో, ఆ రంగానికి చెందిందే వస్తాయేమో, ఇతర జాబ్స్ రావేమో, దట్టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా వస్తాయా అంటే వీటికి ఎలా చెప్తారు సార్? 100% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు, విదేశాలకి చదువు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలంటే విదేశాలకి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి అన్నిటికీ వీళ్ళు రెగ్యులర్ ఒక బీకామ్ చదివితే ఎలా ఉంటుందో, ఒక బీఎస్సీ చదివితే ఎలా ఉంటుందో, ఒక బీబీఏ చదివితే ఎలా ఉంటుందో, అలాగే బీఎస్సీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన సేమ్ అండి. వీళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ కోర్సు. చాలామంది ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులో ఎందుకు జాయిన్ అవుతారు అంటే ఎక్కువగా హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే జాబ్స్ చేయడానికి. బట్ వీళ్ళకి హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, అలాగే వాళ్ళ రోజున కార్పొరేట్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అంటే బికాస్ దీస్ పీపుల్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్. అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేస్తాం, గెస్ట్ రిలేషన్స్ బాగా డెవలప్ చేస్తాం, అలాగే వీళ్ళకి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి, పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసి, ఇలా అనేకమైన స్కిల్స్ని డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి పిల్లలు ఏ రంగానికైనా సూట్ అవుతారండి. సో ఇకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ 100%, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్స్ అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అవ్వాలన్నా కానీ దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్, అంటే డిగ్రీయే కావాలి కాబట్టి వీళ్ళు డిగ్రీ చదువుతున్నారు, గెటింగ్ సర్టిఫికేట్
సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ యూజీసీ యూనివర్సిటీ రిలేటెడ్ యూనివర్సిటీ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేదండి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలైనా దానికి తగ్గట్టు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకుని ఏ ఉద్యోగాలు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఆ ఉద్యోగాలకు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ప్రతి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపరేషన్ అనేది అవసరం ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ ప్రిపరేషన్ అయ్యి మీరు డెఫినెట్గా ఏ జాబ్ అయినా చేయొచ్చండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి అందిస్తున్న కోర్సుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది ఇవాళ కెరీర్ ప్లస్. నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి. స్టే ట్యూన్ టు సాక్షి.